I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. This is William Wordsworth's description of the daffodils. This is obviously a romantic poetry. So, William Wordsworth was a romantic poet. To introduce the romantic movement in English literature, this movement emerged at the end of the 18th century as a reaction to the Industrial Revolution and scientific rationalization of nature. Clear? Now, romantic poets বলতে কাদের বোঝায়? Romantic poets are those who romanticize a thing, glorify the object of nature. কিছুক্ষণ আগে I have recited a romantic poetry called The Daffodils, where the poet celebrates the solitude, means wonderful happiness of being alone. So basically, romantic poetry deals with nature. It celebrates countryside, beautiful idyllic life of villages. Okay. সো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার অনেক কবিতাতেই, যেমন লুসি পোয়েমসে, নেচারের গুণগান করেছেন, যা বেশিরভাগ রোম্যান্টিক পোয়েটসরাই করে থাকেন, যেমন কোলরিজ, বাইরন, কিটস, শেলি। বাট টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস আ পোয়েম called Composed Upon Westminster Bridge, where William Wordsworth glorifies the city London. So the actual title of the poem is Composed Upon Westminster Bridge, September 3, 1802. তো কবিতাটির নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে the poet wrote this poem impressed by the early morning scene of London, viewed from a coach while crossing the Westminster Bridge on the way to Dover. মানে এক সুন্দর সকালে ফ্রান্সে যাওয়ার সময় কবি টেমস নদীর উপরে অবস্থিত ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে কী করেছিলেন? লন্ডন শহরের সকালের সৌন্দর্যটা দেখেছিলেন। এবং লন্ডন শহরের সকালের সৌন্দর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি এই কবিতাটি লিখেছিলেন। Actually, he was so much impressed that he is driven to write poetry about it. So, this particular piece which we are going to analyze is a sonnet. তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, sonnet is a 14-line poem, চতুর্দশপদী কবিতা, and it is a Petrarchan sonnet. Italian poet Petrarch first introduced this sonnet form. অ্যান্ড রোম্যান্টিক পোয়েটসরা কিন্তু পেট্রার্কান সনেটটাকে বেশি প্রেফার করতে, মানে দে অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্য পেট্রার্কান সনেট। ওকে, সো লেটস ফার্স্ট রিসাইট দ্য পোয়েম, দেন we will go to line by line analysis. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear the beauty of the morning, silent, bare. Ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in its first splendor valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep the river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty herd is lying still. Okay,
আমরা আবার কবিতাটির শুরুতে চলে যাই, লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসে। তো প্রথমে লাইনটা কি আছে, আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার, দ্য সাইট দ্য আর্থ নাও ডিসপ্লেড টু ওয়ান্স ভিউ ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ওয়ান। সব থেকে সুন্দর, শো মানে ডিসপ্লে, ওকে। অ্যান্ড ফেয়ার, ফেয়ার মিন্স বিউটিফুল। আমি আগেই বলেছি দ্যাট দ্য পোয়েট while ক্রসিং দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ হি ওয়াজ জাস্ট স্পেল বাউন্ড টু সি দ্য ক্যাপটিভেটিং বিউটি অফ দ্য sunbathed city of London, that it seemed to him the entire earth does not have anything more beautiful to show. সকালে আর্থ যে সৌন্দর্য উপস্থাপন করলো, এর চেয়ে সুন্দরতর আর কিছু নেই। এই স্টেটমেন্টটা উনি কবিতা শুরুতে করছেন। তারপরে কি বলছেন, ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই a sight so touching in its majesty. Dull means, তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, unimpressive, one who is devoid of aesthetic sense. So the poet wants to say here that if someone passes by the sight, if he does not take a break for a while to appreciate the beauty, এই সৌন্দর্য দেখে কেউ যদি দুর্দণ্ড না দাঁড়ায়, this person must be dull, a person who is devoid of aesthetic sense. অর্থাৎ কেউ যদি সকালে এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের উপর দিয়ে যায় এবং যেখান থেকে লন্ডন শহরের কি পুরো প্যানোরামিক ভিউটা দেখা যায়, সেটা দেখেও যদি আনদেখা করে চলে যায়, ওভারলুক করে যায়, অ্যাপ্রিসিয়েট না করতে পারে, তাহলে সেই ব্যক্তিটির কোনো এস্থেটিক সেন্স নেই। এটাই এখানে কবি বলতে চাইছেন। আ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি, হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় এমন একটা দৃশ্য। দ্য সাইট অফ দ্য, কিসের দৃশ্য? দ্য সাইট অফ দ্য ম্যাজেস্টিক মর্নিং, দিস ইজ সো টাচিং. The sight of the majestic morning is so moving. So its majestic sight, its glory, its grandeur stirs the inner mind of the onlookers. Okay? Next line চলে আসি। This city now doth like a garment wear the beauty of the morning. সিটি বলতে অবভিয়াসলি এখানে লন্ডন শহরের কথা বলেছেন। দোথ শব্দটি একটা আর্কেইক শব্দ, যেটার মানে হচ্ছে ডাচ। একটা সময় ইংলিশ লিটারেচারে প্রচুর ব্যবহার হতো, বাট এখন এগুলো অবসোলেট, আউটডেটেড হয়ে গেছে। কবি বলছে যে দিস সিটি at this moment puts on the beauty of the morning like we wear garment. These lines contain a fine comparison, and that is called simile, যেখানে দুটি ডিসিমিলার থিংসকে একটা স্কেলে এনে তুলনা করা হয়। একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে সিমিলি ডিফার্স ফ্রম মেটাফোর বাই হাইলাইটিং দ্য similarities between two things using words such as like, as, এই শব্দগুলো কিন্তু সিমিলিতে থাকে, লাইক, অ্যাজ। ওকে, আচ্ছা চলে আসি আমরা। দেখো, দিস সিটি নাও ডোথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং, অর্থাৎ দ্য সিটি ইজ ব্রাইট আন্ডার দ্য রাইজিং সান, অ্যাজ ইফ দ্য এন্টায়ার সিটি ইজ ড্রেসড ইন ব্রাইট glittering sun rays, as if the entire city is dressed in the garment of silence. লন্ডনের সকালের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে পুরো শহরটা সকালের সৌন্দর্য পড়ে আছে, অর্থাৎ সমস্ত শহরটা যেন সূর্যের আলোর আলোকে আবৃত হয়ে আছে, এইরকম মনে হচ্ছে। সাইলেন্ট বিয়ার, সাইলেন্ট কেন? আর্লি মর্নিংয়ে কী হয়? চারিদিকটা খুব সাইলেন্ট থাকে, নয়েজলেস থাকে, একটা সেরিনিটি, নীরবতা, ট্রাঙ্কুইলিটি বিরাজ করে চারিদিকে। অ্যাজ দেয়ার ইজ নো ট্রাফিক মুভমেন্ট, নো সিভিক অ্যাক্টিভিটিস, there are hardly anyone around, and the production in mills and factories are at rest.
So the entire city is free from din and bustle. There is a lot of peace and tranquility prevailing over there. সেই জন্য সাইলেন্ট বলছেন। তারপরে যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছেন বেয়ার, বেয়ার মিনস এর এক্সপোজড, প্রকাশিত, অর্থাৎ আর্লি মর্নিংয়ে যেহেতু কোনো সিভিক অ্যাক্টিভিটিস থাকে না, ইটস ফ্রি ফ্রম অল কাইন্ডস অফ স্মোক, ডাস্ট, এই জন্য আর্লি মর্নিংয়ের সৌন্দর্যটা উন্মোচিত, প্রকাশিত। কারণ এই আর্লি মর্নিংয়ে লন্ডন শহরটি খুব আনটাচড, আনপলিউটেড থাকে। সো এটা ভীষণভাবে এক্সপোজড, এর সৌন্দর্যটা। ওকে, তারপরের লাইনটা দেখো, শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই। প্রত্যেক শহরের, তোমরা তো জানো, কিছু ল্যান্ডমার্কস থাকে, যেমন শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স। ওকে, ডোম মানে ভল্টেড আর্চ। তো অ্যাক্রস দ্য লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ অফ দ্য সিটি লন্ডন, এই লন্ডন শহরটা জুড়ে অল দ্য প্রমিনেন্ট ল্যান্ডমার্কস আর লাইং স্ক্যাটারলি। হ্যাঁ, এই ল্যান্ডমার্কসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেখো এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে আনটু, আনটু একটা আর্কাইক ওয়ার্ড, যেটার মানে হচ্ছে টু। তো স্ট্যান্ডিং অন দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, দ্য পোয়েট কুড সি অল দ্য ডমিনেন্ট ল্যান্ডমার্কস অফ দ্য সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং আন্ডার দ্য গ্লেয়ার অফ দ্য রাইজিং সান। আর কি দেখতে পাচ্ছেন, আরও বিভিন্ন ডিস্ট্যান্ট অবজেক্টসগুলো আপ টু দ্য ভার্জ অফ দ্য হরাইজন is very much clear to him because there is no pollution, there is no smoke in the air, and যে দেখো লাইনটা যেহেতু ইউজ করেছে, পরের লাইনটা অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার। তাহলে সব কিছু ভীষণ ব্রাইট, ভীষণ গ্লিটারিং, বিকজ অফ দ্য স্মোকলেস এয়ার, বিকজ দেয়ার ইজ নো স্মোক ইন দ্য এয়ার, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য স্পার্কলিং সান বিম, যেটা রাইজিং সানের স্পার্কলিং সানবিমের জন্য সব কিছু ব্রাইট, গ্লিটারিং, এবং দেয়ার ইজ নো স্মোক ইন এয়ার, এটাও একটা পয়েন্ট। তো পরের লাইনে চলে যাই। নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুলি স্টিভ ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার, ভ্যালি, রক অর হিল। দ্য পোয়েট had visualized the exquisite sunrise over the phenomena of nature like valley, rock, hill before. But what he sees now in the city of London is incomparable. He had never seen such splendor of the rising sun. সূর্য এত উজ্জ্বল দীপ্তিতে সিক্ত করেনি কখনো। স্টিপ শব্দটি মানে ড্রেঞ্চ, সিক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্যের আলো যেন সমস্ত শহরটাকে সিক্ত করে দিচ্ছে। দ্য রাইজিং বিম হ্যাজ লাইটেড অফ দ্য হোল সিটি। দ্য সান ইন ইটস ফার্স্ট স্প্লেন্ডার বলছে, কারণ এটা রাইজিং সানকে মিন করছে, সাইন্স আপন দ্য হোল সিটি। তো কবি মনে করছেন যে দ্য সান ক্যান নেভার হ্যাভ মোর বিউটিফুল সেটিং টু সাইন ফোর্থ দ্যান দিস। ওকে, never saw I, never felt a calm so deep. It is a profound calmness যেটা বিরাজ করছে চারিদিকে। এই সৌন্দর্যটা কবি রিয়েলাইজ করলেন এই প্রথমবার। ফেল্ট মানে এখানে পারসিভ করা বা রিয়েলাইজ করা। He never felt so happiness looking at the tranquility of the morning. Actually, he was deeply impressed by the calmness and silence prevailing around the city in the early morning. Clear? Next line. The river glideth at his own sweet will. River বলতে অবশ্যই river Thames-এর কথা বলেছেন। The river is flowing leisurely, very smoothly, because the course of the river is not obstructed by the movements of the vessels, because there are no boats, ships taking journey. কোনো সকাল আর্লি মর্নিংয়ে কী হয়, সকালের দিকে কোনো শিপস বা বোটস
যায় না নদীর উপর দিয়ে। সো no sort of violence, there is nothing which disturbs the tranquility of the river. সেই জন্য the river flows on very smoothly. Dear God, the very houses seem asleep. Dear God, an exclamation. This is an impassioned address to God, impassioned appeal to God. The very houses seem asleep. The very houses বলতে বোঝাচ্ছেন the dwellers of the city of London, the dwellers of the houses, they are in deep sleep. The entire city seems to be sleeping. In fact, London in the early morning remains silent, tranquil. Okay? And all that mighty heart is lying still. London is the heart of the country. মাইটি হার্ট বলতে অবশ্যই লন্ডন শহরকে বোঝাতে চেয়েছেন, দ্য হাব অফ অল দ্য সিভিক অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য সিটি অফ লন্ডন. London, you know, is one of the busiest cities. So the poet wants to mean here the entire city is sleeping, the entire city is still in sleep. শহরটা যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, শহরটা যেন ঘুমাচ্ছে. আরেকটা বলছে দেখো লাইং স্টিল, এই লাইং স্টিলটা লাইং মানে তোমরা জানো মিথ্যা কথা বলা. তো কবি বলতে চাইছেন যে এই যে সকালের সৌন্দর্যটা তোমরা দেখছো, যে সৌন্দর্যটা অ্যাকচুয়ালি এরকম নয়, সেই সৌন্দর্যটা এটা মিথ্যে, মানে দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল পিকচার. দ্য সিটি উইল সুন ওয়েক আপ উইথ ইটস ইউজুয়াল ডিন অ্যান্ড বাসেল. ইন দ্য ডে টাইম দেয়ার উইল বি ফুল অফ নয়েজ, কোলাহল আবার শুরু হয়ে যাবে, আবার ডিন অ্যান্ড বাসেল শুরু হয়ে যাবে. দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল পিকচার. তো এটাই হয়তো কবি তো বিভিন্নভাবে এক্সপ্লেন করা যায়. দিস ইজ দ্য একটা কবিতাকে, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য পোয়েম. তো আশা করি কবিতাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ. খুব সুন্দর একটা কবিতা. ওকে, থ্যাংক ইউ.